ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ लंबे लंबे जड़े इन्नी जुमले छड़े थे और बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे उन्होंने बीजेपी की सरकार नाकाम रही है। जो बीजेपी है उसने अपने 3 साल पूरे हो गए उसके चलते हुए अपना समागम किया पर तुसी सेम डे ब्लैक डे मनाया क्यों? एक तरफ पूरी जनता जी है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के जोड़े नुमाइंदे है वो घोटालियां दे विच लगे हुए थे। तरीके की हाहाकार मची हुई है, प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है और मुख्यमंत्री जयराम जड़े है वो अपनी जी नाकामी है इस वे अफसरों के उपर पा रहे हैं। इन्हों के प्रधानमंत्री है, इन्होंने अपने मन की गल छड्ड के किसानों के मन की गल करनी चाहिए, जनता के मन की गल करनी चाहिए। इसी तरीके दे नाल प्रदेश के जिहड़े इन्हों के मुख्यमंत्री बैठे हैं वो भी अपने मन की गल करते हैं, ये जनता के मन की गल नहीं करते। अमेरिका की जी नीति के उपर इस वेले मोदी सरकार चल रही है, उत्तर किसानों के जोड़े हालात खराब हो रहे, अमेरिका के होया उही हालात जोड़े है इत्थे दे किसानों के हालात खराब हो रहे। केंद्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? किसी तरह का भी अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध उठता है तो उन्होंने ये आतंकवादी दसना शुरू कर देंगे। जंतर मंतर की गल करिए तो उत्थे जिहड़े नेता की गल करते असी MLA है चाहे MP है पंजाब के ही कांग्रेस के ज़्यादा उत्थे अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिमाचल का कोई नहीं वेखण नूं मिल रहा कि जो नेता ने कांग्रेस के हिमाचल तो सिर्फ बयानबाजी कर 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ खुद कह रही है कि जो ये कानून है इसनूं लागू करना चाहिए इसे पर हुण विरोध ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ पेश की जा रही है तो इस वेले असी मौजूदा संतोषगढ़ विच ते साडे नाल मौजूद ने सतपाल रजादा जी। इन्हां नाल विशेष गलबात करांगे कि इलैक्शन के रिगार्डिंग किस प्रकार दावेदारी पेश की जा रही है जी कांग्रेस वालों? इस वक्त हिमाचल प्रदेश के जोड़े पंचायतों के तो नगर परिषदों के चुनाव आ रहे हैं और ये चल रहे हैं, ये कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा और आने वाले दिनों के बड़ी जित हासिल करके हिमाचल प्रदेश के पंचायत और नगर पंचायतों के जोड़े चुनाव है इन्होंने बड़ी जित जी है कांग्रेस पार्टी कर रही है। रजादा जी जानना चाहांगे क्योंकि मौजूदा सरकार है इस वेले बीजेपी की तुहानूं लगता है कि किते ना किते तुहाडा मुकाबला इस समय टफ है क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की है? बीजेपी की मौजूदा सरकार होने के करके ही जोड़े है नगर परिषद के चुनाव और पंचायतों के चुनावों के कांग्रेस भारी मतां नाल जित रही है। कारण यह है कि पिछले 3 साल के दौरान जो बीजेपी की सरकार ने वादे किए थे 3 साल की सरकार हो गई है और ये इन्होंने कुछ नहीं किया है। लंबे लंबे जोड़े इन्नी जुमले छड़े थे और बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे उन्होंने बीजेपी की सरकार नाकाम रही है और जनता के भारी रोष है। इस करके जी है नगर परिषद के चुनाव जोड़े है वो कांग्रेस जितने जा रही है। रजादा जी जानना चाहांगे पिछले दिनों की गल करिए तो जो बीजेपी है उसने अपने 3 साल पूरे हो गए उसके चलते हुए अपना समागम किया पर तुसी सेम डे ब्लैक डे मनाया क्यों? ये ब्लैक डे जोड़ा मनाने का कारण है ये कोरोना दे विच जिस तरीके दे नाल बीजेपी के जोड़े लीडर्स सहवान है उन्होंने जिस तरीके दे नाल उत्थे अपना कपड़े किए है उन्होंने कपड़ों को उजागर करने वास्ते अं दसिया कि किस तरीके दे नाल इन्हीं PP किट का घोटाला किया, किस तरीके दे नाल इन्हीं मास्कों का घोटाला किया, किस तरीके दे नाल जोड़े है बाकी घोटाले किए है। एक तरफ पूरी जनता जी है ये कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के जोड़े नुमाइंदे है वो घोटालियां दे विच लगे हुए थे। घोटालियां की गल कर रहे हैं तुसीं PP किट का जिक्र किया, किस प्रकार की फिगर तुहाडे कोल है किवें तुहानूं पता लगे? PP किट के घोटाले जोड़े आ तुहाडे सामने आया था कि इन्हां दे प्रदेशाध्यक्ष नूं रिजाइन देना पै गया। ये वास्ते
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਥਯ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਵਾਸਥਯ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1000 ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 1000 ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇसी ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਜਾਦਾ ਜੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਟੇਟ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਥਾ ਕੌਣ ਗਲਤ ਥਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜੋ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਦੇ 4 ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਥਾ ਔਰ ਇसी ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੱਟ ਪੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਰਜਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।